सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाल परम श्री गुरु गोबिंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए तोहरा सहत कुटुंब गुलाबा सुपत्यो तुक तुर्क पकड़ ले देश जाए त्रास तरे पुर जागत बैठ्यो गुरु को रुखसत करो बिठाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरबन कर रहे सी जिस वेले भाई गुलाबा ते पंजाबा दो भरा हन माछीवाड़ा साहिब दे। भाई गुलाबे दे खेत खूह दे उपर सतगुरु विराजमान सन जिथे उन्होंने ये शब्द भी उचारिया मित्र प्यारे नूं हाल मरीदां दा कहना तुध बिन रोग रजाइयां दा ओढ़ण नाग निवासां दे रहना सोल सराही खंजर प्याला विंग कसाइयां दा सहना याड़े दा सानू सत्थर चंगा भट खेड़ियां दा रहना। ये विचार भी सतगुरां ने उत्थे उचारण कीता। उत्थों गुलाबा घर ले आया सी पर सतगुरु पातशाह जी नूं रखना चाहुंदा सी गुप्त भी किसी पिंड वाले नूं पता ना लगे। पर सतगुरां ने आप ही दो गवांढियां नूं एक पासे साजिद रहिंदे है एक पासे एक ब्राह्मण रहिंदा है उन्हां नूं आपे कौतक करके पता लवा दिता ते हुण गुलाबा डर गया। इहदे परिवार ने रल के सोचिया भी ऐसा ना होवे किते इधरला मुसलमान जां इधरला ब्राह्मण किते खबर कर देण सरकार नूं ते सरकारी बंदे फड़न आ जाण ते विचे आपां सारा टब्बर फड़े जाइए ते आपां नूं मार देणगे। ते इन्हां ने भावें सेवा तां बहुत कीती पर मौके ते नजागत नूं वेख के भाई गुलाबे दा परिवार माइयां बीबियां डर गईयां ते कहण लगियां तूं इदां कर भी जे तां गुरु रहिंदे गुप्त आंढियां गवांढियां ना पता लगदा तां कोई गल नहीं सी। हुण पता लग गया ते तड़के नूं पिंड विच जे गल फैल गई कोई चुगली करके सानूं फड़वा देवेगा ते तुसीं ना इन्हां नूं तड़के दिन चढ़न तो पहलां तोड़ दिओ गुरु साहब नूं विदा कर दिओ। ते भाई गुलाबे ने कल आपां सरवण कीता पिछले दिनी कि एक खेस गुरु प्यारिओ जिवें अजकल भी आपां किसी नूं सत्कार सहित खेस दिंने आ नाल माया दिंने आ उस तरह ही इसने एक खद्दर दा थान लिखे आ। कोई खद्दर दा थान जां खेस पुराने समय च घरेलू कत्तिया होया खद्दर ही ज़्यादा वरतिया जांदा सीगा। तो एक थान अते कुछ 5 रुपये जिहड़े हन चांदी दे ये धर के तड़के आके मत्था टेकता जिवें किसी गुरु प्यारिओ कथावाचक नूं रागी नूं असी रोकना होवे ते सरोपा पा दिंने आ कहो सतनाम। ते पातशाह भी समझ गए कहंदे गुलाबे है की कीता बई तूं सानूं सदेहा ही मत्था टेकी जाना घबरा ना असी तेरे नाल है। कहना जी असी माड़े आ ना जाणीए असी फस गए सारा टब्बर मारिया जाऊगा। पातशाह कहंदे ओ नहीं तेरा गुरु बड़ा तकड़ा तू घबरा ना
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਸਹਿਤ ਕੁਟੰਬ ਗੁਲਾਬਾ ਸੁਪਤਿਓ ਤੁਰਕ ਪਕੜ ਲੈ ਦੇਹ ਸਜਾਏ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤਰਾਸ ਤਰੇ ਉਰ ਜਾਗਤ ਬੈਠਿਓ ਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖਸ਼ਤ ਕਰੋ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਮਤਲਬ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਵਿਦਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਭਾ ਜਾਮ ਜਬ ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਪੰਜ ਰਾਤ ਬਣ ਲੈ ਇੱਕ ਥਾਨ। ਔਰ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਖੱਦਰ ਦਾ ਥਾਨ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਭਾਤ ਜਗਾਵਣ ਕੀਨੇ ਆਗੇ ਧਰ ਕਰ ਜੋਰੇ ਪਾਨ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਜੇ ਉੱਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠੇ, ਆ ਗੁਲਾਬਿਆ, ਔਰ ਧਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਦਗੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਹਾ ਗੁਲਾਬਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਠਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਲਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਗੁਲਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਧੀਰਜ ਧਰਨਾ ਭਰਮੋ ਉਰ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਸੰਸਰ ਬਨ ਸਵਦਾਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਸਭ ਬਿਦ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਅਬ ਮਾਰਿਓ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹੇ ਤੁਰਕ ਲੈ ਕੈਦ ਕਰੇਂਗੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਜੁਤ ਦੇਹ ਸਜਾਏ। ਔਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਖ ਮੇ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁੱਖ ਮੇ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਡ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਰਾਸਤਰ ਦੇ ਬਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਹੋ ਗੁਲਾਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬਿਆ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਭਰਮ ਨਾ। ਜੇ ਗੁਰ ਡਾਢੀ ਤੈ ਸਿੱਖ ਡਾਢੀ ਲਗਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਤਾਤੀ ਵਾਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਡਾਢਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਡਾਢੇ ਆ। ਡਾਢੇ ਦਾ ਭਾਵ ਤਕੜੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਡਾਢਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਡਾਢਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮ ਸਮਰੱਥ ਬੜ ਬਲ ਮੈਂ ਮਾੜੋ ਕਿ ਮਹਿਬ ਨਾ ਬਚਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਰ ਉਪਾਇ ਨਾ ਕੋ ਬਣਿਆਵੈ ਜਬ ਪੁਰ ਮੈਂ ਹੋਵੋ ਬਿਦਤਾਏ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 2 ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਧਰਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਪ੍ਰਭ ਬਣਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਮਾੜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਨ ਤੋਏ ਪੀਨ ਬਣਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਤੂੰ, ਗੁਰੂ ਤਕੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਬਾਜ ਨਾ ਹੋਵਨ ਪਾਵੈ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਿਤ ਬਣੇ ਸਹਾਈ। ਤੇਰਾ ਬਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਗੁਲਾਬੀ ਡਰ ਕਰ ਪਾਖਿਓ ਮੈਂ ਮਾੜੋ ਨੈ ਬਚਬੋ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿਓ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਾੜੇ ਪਦ ਜੋਰਾ ਬਰ ਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਜੇ ਬਾਲੇ ਸਹਿ ਸਵਾਏ ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ 7 ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ, ਓਏ ਜਾ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋਰਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਰਹਿ। ਫਿਰ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖੀ ਕਰ ਗਵਣੇ ਉਤਰੇ ਤਬ ਚਮਕੌਰ ਸਜੋਏ। ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ
ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੋ ਨਿਹਾਲਾ ਗ੍ਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਪਾਉ ਤਰ ਸੋਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਨਿਹਾਲਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਸ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹਿਤ ਮਿਲੀ ਆਈ ਦੀ ਅਨਕ ਅਗੋਰ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭੇਟਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਝੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਤਰਾਨੀ ਸੁਨ ਪਹੁੰਚੀ ਉਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨ ਹੋਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਖਤਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਮ ਬਸਤਰ ਥਾਨੀ ਕਿਆਨਿਓ ਅਰਪਿਓ ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੂਰ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਸੂਤ ਦਾ ਥਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਤ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਲਿਖ ਕਰ ਫਰਮਾਇਓ ਸਚ ਸਿੱਖਣੀਏ ਜਾਚੋ ਚਿਤ ਲੋਰ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਣੀਏ ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕਰ ਬੰਧਨ ਖਤਰਾਨੀ ਪਾਕਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਉਦਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਭਈ ਬਿਰਦਾ ਮੈਂ ਗਮਣਿਓ ਜਾਇ ਨਾ ਕਿਮ ਪਹੁੰਚੋ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪਾਸ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸੁਖਮ ਸੂਤ ਕਾਤ ਕਰਨੇ ਤਹੀ ਭੇਟ ਦੇਤ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਪਾਸ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਸੂਤ ਕੱਤ ਕੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀ। ਇਮ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਏਕਮ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਆਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਬਸਤਰ ਹਮ ਲੈ ਹੈ ਜੈ ਤੇ ਬਸੇ ਤਿਸੀ ਪੁਰ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹੇਂਗੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਥੋਂ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੋਲੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੈਥੋਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਾਤ ਬਣਾਏ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਰੇਗੀ ਨਿਜ ਅੰਗ ਸਜਾਈ। ਔਰ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਨਾਂਗਾ। ਮਹਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਚੋਲੇ ਹਮ ਤੇ ਇਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਓ ਸੁਖਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਪੁਨ ਸਦਨ ਸਿਦਾਰੀ ਕਾਤ ਬਸਤਰ ਤਿਨ ਧਰਿਓ ਬਣਾਏ। ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਬਰੀਕ ਸੂਤ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਕਹਿਓ ਤੋ ਜਿਮ ਪੂਰਬ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਓ ਗੁਲਾਬੀ ਸੋ ਤਿਸ ਛਿਨ ਮੈਂ ਛਤਰਾਨੀ ਜੋ ਬਿਰਦਾ ਵਿਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬਿਆ ਸੋਡੇ ਪਿੰਡ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਖਤਰਾਣੀ। ਕਰੋ ਕਾਰਨ ਸੰਗ ਸੁਆਨੋ ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਪੁਰੇ ਕਾਮਨਾ ਹਾਲ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਕ। ਸੁਣ ਤੋ ਹੁਕਮ ਕੋ ਗਿਓ ਤੁਰਤ ਤਬ ਜਹਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ ਖੋਜ ਉਤਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭੇਦ ਬਤਾਵੋ ਸਕਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸੁਨ ਹਰ ਕੀ ਪਰਖੀ ਸਭ ਬਾਤ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਮ ਬਸਤਰ ਥਾਨ ਦੇ ਲੈ ਕਰ ਚਲ ਆਈ ਬਿਰਦਾ ਉਤਲਾਤ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਘਰੇ ਵਸਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਥਾਨ ਕੱਪੜਾ ਹੱਥੀ ਕੱਤ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੱਡੀਆਂ ਲਗਭਗ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੋ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਥਾਨ ਚੱਕਿਆ ਨਾਲ। ਕਰ ਅਕੂਰ ਕਰ ਜੋਰ ਨਮੋ ਕਰ ਹੀਰ ਕਰ ਸੁੰਦਰ ਗਾਤ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗਾਤ ਗਤੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। ਅਜ ਕਮ ਉਦਤ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਉਦਤ ਹੋਏ ਧਨ ਭਾਗ ਮੈਂ ਪਿਖ ਬਖਿਆਤ। ਔਰ ਸਖਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਭਾਗੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕਹਿਓ ਤਾਹੀ ਕੋ ਭੇਟ ਅੰਤ ਕੀ ਹਮਨੇ ਲੀਨਾ। ਬਸ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਈ ਵੱਡੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਵਾਲੀ ਭੇਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਵਾਂਗੇ ਆ ਕੇ। ਅੰਤ ਸਮਾ ਪੁਨਿਓ ਅਬ ਤੇਰੋ ਤਜ ਤਨ ਉਤਮ ਪਦ ਕੋ ਦੀਨਾ। ਤੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪਦ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਂਗੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ ਦੋ ਖੰਭ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਛੀ ਜਾਣੋ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਗਮਣੀ ਸੋਪਨਾ ਬਾਗੁ ਗੁਲਾਬੇ ਸਨ ਕੀਨਾ। ਇਉਂ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸੇ ਆਖਰੀ ਸੂਤ ਆ, ਆਖਰੀ ਖੱਦਰ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਉਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਤਾ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਲਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਨ ਹਾਰਤੀ ਤੁਰਤ ਸਿਵਾਵੋ ਪਰ ਪਹਿਰਾਵਨ ਬਨੇ ਨਬੀਨਾ। ਲੈ ਵੀ ਗੁਲਾਬਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਦਰਜੀ ਨੂੰ, ਸੀਵਨਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦਰਜੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈ ਤੇ ਇਸ ਖੱਦਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਓ। ਸੁਣ ਕਰ ਜਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵੋ ਏਕ ਚਾਦਰਾ ਅਰ ਕਰ ਚੀਰ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਚਾਦਰਾ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇ ਚੋਲਾ। ਬਾਹਰ ਕਹਿਓ ਕਰ ਸ਼ਿਆਮ ਬਰਨ ਪਟ ਲੈ ਕਰ ਆਵੋ ਹਮਰੇ ਤੀਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਹੁਣ ਲਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਨੀਲਾ ਵਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕੋ ਸਤਨਾ ਇੱਧਰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਗਲ ਗਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਲਾ ਚੋਲਾ ਚਿੱਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੀਲ ਬਨ ਲੈ ਬਸਤਰ ਫਾਰੇ, ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਗੁੜ ਦਾ ਗੱਡਾ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੁਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਤੀਰਥ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਗੁੜ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੱਸੀ ਆਏ ਚੱਲੇ ਗੁੜ ਖਾਏ ਚੱਲੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੱਸੀ ਬਾਗ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਲਲਾਰੀ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਆ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਲਲਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਲਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਲਲਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਆ
ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਲਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਗੁਲਾਬੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ, ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਰਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਲਾਬੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਫੜੇ, ਉਸ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਲਲਾਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੈ ਐਂ ਕਰੀ, ਇਸ ਮੱਟ ਨੂੰ ਮੂਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਮੱਟ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਰੰਗਣਾ ਹੋਵੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਰੋਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਮੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੜਪੋਤਨੋਂ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਦੇ ਰੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਹੈ। ਬਸ ਉਸਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਮੱਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੂਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਚੱਕਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਗਨੀਖਾ ਤਬ ਚਲੇ ਆਏ, ਨਿਕਸਨ ਭੇਵ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਧੀਰ। ਹੁਣ ਗਨੀਖਾ ਨਬੀ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਬੜੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿਉਂਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਉਂਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਬਈ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਗਏ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੰਜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਾਦਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 5-5, 7-7, 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰੋ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੱਭੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੱਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਲੰਘਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ ਗਈ। ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਪਲੰਘ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਹੁਣ। ਤੇ 3 ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ 2 ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਭਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜ ਖੜੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਤੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਵੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਿੰਘ ਮਗਰ ਲੱਗੋ ਤੇ 1 ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਦੀਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਏਕ ਤਪ ਸੁਖਮ ਆਸਤਰਣ ਤੇ ਛਾਏ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲੰਘਾ ਲਿਆ ਸੁੰਦਰ, ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੋਂ ਪਾਵਨ ਸਨ ਪੰਖ ਮੋਰ ਕੇ ਬਾਦੇ ਆਚੀ ਰੀਤ ਬਣਾਏ। ਤੋ ਜੈਸਾ ਇਹ ਖੰਭ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਬਣਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਜੀ ਰਤਨ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਜੌਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੰਜੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਰ ਚਰੀ ਬਾਂਦੀ ਸੰਗ ਤਿਨ ਕੀ ਹਿਤ ਛਾਇਆ ਕੀ ਚਾਰੋਂ ਥਾਈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕਰਕੇ ਛੜੀ ਥੱਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਂਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਬੰਨੀ ਗਈ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਠਾ ਏਕ ਮੋਰ ਪਰ ਕੀਰਾ ਇਤਿਆਦਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੌਰ ਲੈ ਲਿਆ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠਾ ਭਾਵ ਚੌਰ ਸਾਹਬ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆਏ ਗੁਲਾਬਾ ਗਰੀ ਪਿਰਾਹਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਹ ਵਸਤਰ ਭਾਈ ਗੁਲਾਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਜੀ। ਹੀਰ ਗਲਿਓ ਚਾਦਰਾ ਉੱਪਰ ਹਾਜੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਚਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਉਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਕਰਨ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਲੀਏ ਅਵਤਾਰ ਕੋਈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੱਕੇ ਹੱਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਖਰ ਭੱਖਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਹਾਬਦੀਨ ਵਰਗੇ ਪੀਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਉੱਥੇ ਪਹਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਖੋਸਾ ਜੁੱਤਾ ਪਾਇਆ ਮੁੱਛ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਖੜਾਮ ਪਾਈ ਆ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਵੀ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਖਰਾਬ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨੋ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਦੱਸੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵੱਡਾ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੋਨੇ ਰੋਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੀਲ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇੜੇ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣਾ ਮੱਕਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕਾ ਵਿਖਾਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਕਾ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦਿਸਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੁਰਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੱਕਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ ਮੱਕੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਹਿਨਾ ਕਰਕੇ ਪਲੰਘੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ
ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਹਿ ਦਸਤਾਰ ਸੀਸ ਪਰ ਰਾਖੀ ਪੀਛੇ ਕੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਕਾਈ। ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੀ ਇਦਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਲੀ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਚਾਦਰੇ ਸੋ ਦੁੱਤ ਪਾਵਤ ਤਮ ਪਟ ਮੇ ਮੁਖ ਚੰਦ ਸੁਹਾਈ। ਔਰ ਚਾਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਚਾਦਰੇ ਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਉਂ ਚਮਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨੀਲੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰ ਤਿਸ ਪ੍ਰੰਗ ਪਰ ਸਿਰ ਪਰ ਚਾਰੋ ਲੀਨ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਗਣੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਲੰਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਬੀ ਗਣੀ ਕਾ ਆਗਲ ਪਾਵੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰ ਦਰ ਚਲ ਅਗਵਾਏ। ਗਣੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰਲੇ ਪਾਵੇ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੁਗ ਪਾਛਲ ਪਾਵੇ ਸੀਸ ਧਰਾਏ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਵੇ ਚੱਕੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੁੱਠਾ ਕਰ ਧਾਰਿਓ ਕੰਨ ਮੋਰਣ ਪਰ ਬੰਦ ਬਣਾਏ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇ ਪ੍ਰਥਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੰਤ ਕੋ ਸਨੇ ਸਨੇ ਗਮਣੇ ਇਸ ਭਾਂਤ। ਚੱਲ ਪਏ ਹੁਣ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜੋ ਬੋਝੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਂਕ ਪਰ ਕਿਤ ਤੇ ਆਏ ਕਿਤ ਕੋ ਜਾਤ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਐ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਬੀ ਗਨੀ ਕਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਿਨ ਪੁੱਛ ਨਗਰ ਕੇ ਸਿਆਦ ਜਾਤ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਜਦ ਜਾਤ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ, ਉੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੇ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਗਣੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਜਦ ਪੀਰ ਹਨ। ਹਾਜੀ ਆਏ ਹਜ ਕਰ ਆਏ ਮਨ ਕੀ ਮੌਜ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰਤ। ਇਹ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਿੰਘਨ ਸੀਸ ਸ਼ਮਸ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗ ਚਾਦਰੇ ਛਾਦਨ ਕੀਨਾ। ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕੋਏ ਹਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਗਣੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਛਪਾਟ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗਮਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜਾਤ ਅਗਰ ਕੋ ਪੂਜ ਤਰਕ ਗਨ ਕੀ ਬਨ ਪੀਨਾ। ਔਰ ਇਉਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਲ ਵਰਲਡ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੌਤਕ ਵੀ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਦਾਵਾਨ ਬੰਦਨਾ ਠਾਨੈ ਹੀਰੇ ਅਦਭੁਤ ਰੂਪ ਨਵੀਨਾ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਦਾਵਾਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਐ, ਅਦਭੁਤ ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੁਰਤੇ ਨਿਕਸ ਅਗਰ ਕੇ ਮਗ ਚਲ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਰੀਤ ਪ੍ਰਬੀਨਾ। ਇਉਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਕੀਤਕ ਕੋਸ ਗਏ ਜਬ ਚਲ ਕੇ ਸੈਨਾ ਪਸਰੀ ਤੁਰਕਨ ਕੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਇਦੁਤ ਡੋਲਤਾ ਪਰੇ ਹਜ਼ਾਰੋ ਕਰ ਕਰ ਢੇਰ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਫੌਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਭਜਾਤੀਆਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ
ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਤਰਿਓ ਇੱਕ ਅਮਰਾਵ ਅਗਾਰੀ 5000 ਚਮਤ ਸਕੀਰ। ਔਰ ਉਮਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ 5000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਪਰਖ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗਮਨਿਓ ਕਿਤਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆਵਤ ਹੀਰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਾਏ ਕਹਿਓ ਅਮਰਾਵ ਅਗਾਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਂਤ ਪਰ ਚੜਿਓ ਸਿਧਾਈ। ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਲੰਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਲੀ ਚਮਕ ਸਕਲ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਧਰ ਪੀਸ ਨਿਕਸ ਨ ਜਾਈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਥਾਨ ਥਾਨਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮਣ ਮੇ ਸਭ ਜਿਤ ਕਿਤ ਖੋਜਤ ਹੈ ਸਮਦਾਈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਗਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਤੁਮ ਹੀ ਕਰ ਨਿਰਣੈ ਨਰ ਨਾ ਉਪਰੇ ਤੇ ਨਿਕਸਾਈ। ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਉਠੋ, ਨਿਰਣਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਨ ਅਮਰਾਵ ਪਠੇ ਸੁਭ ਮਤ ਨਰ ਬੂਝੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰੰਕ ਪਰ ਕੋਈ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ 5-7 ਭੇਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਪਲੰਗੇ ਤੇ। ਤੁਰਤ ਆਏ ਕਰੋ ਜੇ ਬੋਲੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਬਤਲਾਵੋ ਸੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਜੋ, ਕੌਣ ਹੋ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿਤਤੇ ਆਏ ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਮਾ ਕੌਣ ਆਪ ਕੋ ਹੋਏ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਜਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨਬੀ ਗਨੀ ਕਾ ਉਤਰ ਦੀਨ ਸ ਇਸ ਅੰਦ ਉੱਚ ਬਾਸੀ ਜੋਏ। ਔਰ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸਾਜਦ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਕਰੀ ਹਜ ਹਾਜੀ ਦੀਰਘ ਜਹਾਂ ਮੌਜ ਤੇ ਨਿਤ ਵਿਚਰੰਤ। ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਣਤ ਸਿਪਾਹੀ ਗਮਣੇ ਤੂਰਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨਿਕਟ ਉਮਰਾਵ ਪਨੰਤ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਆਦੇ ਹਾਜੀ ਹਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਮਤੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜਦ ਹਾਜੀ ਹੈ, ਹਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਉੱਚ ਕੋ ਬਾਸੀ ਭਗਤ ਦੀਰਘ ਪੀਰ ਰੀਤ ਲਿਖਿਅੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਆ ਕੋਈ, ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਉੱਚ ਪੀਰ ਦਾ, ਉੱਚ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਵਾਸੀ ਪੀਰ ਸੱਜਦ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਜ ਕਰਕੇ। ਸਕਲ ਕਚਹਿਰੀ ਸੁਨ ਗਰ ਤੁਰਕਨਾ ਮਸਲਤ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਿਧਾਏ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਕੇ ਟੱਪ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੋ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰੋ ਖਾਨ ਪਾਨ ਤੇ ਪਰਖਿਓ ਜਾਏ। ਐ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਆਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇੱਥੇ। ਹੋਤ ਫਜਰ ਕੀ ਰੁਖਸ਼ਦ ਕਰੀਐ ਆਪ ਕਰੋ ਜਾਨਤ ਦਰਸਾਈ। ਹੋਤ ਫਜਰ ਕੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਵ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਮ ਕੈ ਪਠੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਹੀ ਸੁਨਾਈ। ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਫੇਰ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਅਮਰਾਵ ਆਪ ਕੋ ਡੇਰਾ ਕਰੀਏ ਨਿਸੀਕ ਆਈ। ਦਬਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੀਰ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਾਪ ਦੇ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟੋ। ਅਜਰ ਜਾਓ ਜਿਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੁਮ ਅਟਕਾਈ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੱਟੋ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਬਾਕ ਬਖਾਨਿਓ ਤੰਬੂ ਦੀਜੇ ਪ੍ਰਤਕ ਲਗਾਈ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਾਂਗੇ,
ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੰਬੂ ਅਲੱਗ ਲਵਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤਬੇ ਪੀਰ ਜੇ ਸਿਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜਾਗਤ ਕਰੇ ਆਏ ਸਬਦਾਈ। ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰਤ ਭਾਵ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਨੋ ਪੂਜ ਅਮਰਾਵ ਲਿਓ ਪੁਨਾ ਬਾਹਰ ਪਾਰ ਦੁਰਗ ਕੀ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਮਰਾਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੰਬੂ ਅਲੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਜੈਬੀ ਕੋ ਮਗ ਡਿਗ ਡਿਗ ਤੈਠਾ ਤੰਬੂ ਦੀਨ ਲਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਟੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਨਬੀ ਗਨੀ ਕਾ ਗਮਣੇ ਅੰਤਰ ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਪਛਾਤ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਣੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੰਬੂ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੁਗ ਪਾਛਲ ਪਾਵੇ ਸੀਸ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਲੰਗੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੰਬੂ ਵੱਲ। ਪ੍ਰਥਮ ਪੌਰ ਕੇ ਅੰਤਰ ਬਰ ਕਰ ਦੁਤੀ ਪੌਰ ਕੇ ਕਛ ਅਗਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੰਬੂ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੰਗ ਉਤਾਰਿਓ ਪਹੁੰਚੋ ਬੈਠੇ ਡਿਗ ਦਰਸਾਈ। ਔਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਪਲੰਗਾ ਪੰਜੇ ਜਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਕ ਦੇਰ ਮੇ ਪੁਨ ਨ ਆਇਓ ਤੁਮ ਸੋ ਕਹਿ ਭੇਜਿਓ ਉਮਰਾਏ। ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਨ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹੁ ਬਤਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਹਦੀ ਦੇਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਾਜਦ ਹੋ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਹੋ, ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਤੁਮ ਜਾਣ ਪਾਓਗੇ ਆਗੇ ਜੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਤਾਵੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਚ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਜਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਅਟਕ ਹੀ ਠਾਰੈ ਹੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਛ ਕਰੋ ਉਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੱਦੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਨਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ ਸਿਆਦ ਬਸੀ ਨੂਰਪੁਰ ਥਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੂਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਸਾਜਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੋ। ਅਬ ਮਾਛੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਦਲ ਮੇ ਤਿਸ ਕੋ ਬੂਝੋ ਲਿਓ ਬੁਲਾਏ। ਆ ਮਾਛੀਵਾੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੋ। ਅਬ ਨਰ ਜਾਏ ਕਾਰਨ ਕਰ ਹੈ ਔਰ ਹੋ ਤਲੋ ਸੋ ਚਲ ਆਏ। ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਨੂਰਪੁਰ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਜਦ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਸ ਨੂੰ। ਏਮ ਸੁਨ ਕੇ ਉਮਰਾਵ ਤਤ ਸਿਨ ਪਠਿਓ ਸੌਰ ਜਾਹੀ ਉਤਲਾਏ। ਔਰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੂਰਪੁਰੇ ਕੋ ਸਿਆਦ ਦਲ ਮੇ ਅਮੁਕ ਸਿਵਰ ਮੇ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾਏ। ਜਾ ਭਾਈ ਨੂਰਪੁਰੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਜਦ ਰਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਗਮਨਿਓ ਚੜ ਕੇ ਮਾਛੀ ਵਾਰੇ ਗੁਰ ਤੰਬੂ ਮੇ ਟਿਕੇ ਸੁਹਾਏ। ਤੋ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਾਂ ਊਠਣੀ ਸਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੱਦਣ ਜਾਂਦਾ ਨੂਰਪੁਰੇ ਦੇ ਸਾਜਦ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ। ਸੰਧਿਆ ਹੋਈ ਆਨ ਜਬ ਤਬ ਉਮਰਾ ਮਹਕਾਰ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਮਰਾਵ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬਾਵਰਚੀ। ਕਹਿਓ ਬਵਰਚੀ ਕੋ ਬਲੇ ਖਾਣਾ ਕੀਜੇ ਤਿਆਰ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਧਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਧਰ ਨੂਰਪੁਰੇ ਦਾ ਸਾਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी, अगनास हे पूरन हे सर्व मैं, गुणतास हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निधान, सदा विवेक, हे
अपरंपर हर हरे हो बनहार हे संतह कै सदा संग आधार हे ठाकुर हौं दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई नानक दीजै नाम दान मोहि परोए आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।